people have this misconception कि बाउको बिजनेस त हो तैँले के गरिस् र त्यही कुर्सीमा बस्ने हो धेरै गर्नु पनि पर्दैन होला के गरिस् र भने त्यसरी कुरा गरिदिन्छन् तर बट दे डोन्ट रियल जागिर खोजे भए पाउँथिस् त भनेर भन्छ मलाई भनेकै छ कि यो कुराहरू होइन अनि what I tell them is you think it's so easy. Do you eat breakfast with your boss? Do you eat lunch with your boss? And do you live with your boss? Do you drive to work with your boss? Does your boss keep on checking on you in the office like what are you doing? What are you doing? Like in the early stages, are you doing it right? Does your boss quiz you randomly? Then do you drive home with your boss? Do you eat dinner with your boss? Do you spend Saturdays with your boss? Like no, none of it. Exactly. We are constantly reporting to our boss. Right. Constantly. Every conversation is kind of like a report. Half Full Technology, one-stop solution for your digital marketing needs. Hi everyone, welcome to the podcast series Less or More. This is episode 29. So I'm pretty glad actually. I was really hoping to get to 30. And we're 17, 18 पुगेपछि it looked like podcast बन्द होला कि कोही गेस्टै पाइरहेको थिएन कि अनि त्यसपछि बन्दै होला कि जस्तो भइरहेको थियो तर 30 पुग्न लाग्यो. I'm so glad. Today I've got Sambridh with me. मेरो भाइ जन्मेदेखि नै मैले चिनेको भाइ हो हैन. Sambridh, thank you so much for being here. Thank you for having me. Sambridh is a director of Apex Group. He's in the mobile phones business. धेरै भएको छैन कति भयो नेपाल? Nepal फिर्ताको I think it's been about 18 months होला. 18 months. So when I got back to Nepal 18 months and then I took like a month or two and then I started heading to work. Okay. So छिटै नै भिज्न थाल्यो. धेरै छिटो. So आजको हाम्रो टपिक भने चाहिँ is family business. Right. बाउको business. Right. धेरै मान्छेले बाउको business भने गर्छन्. मलाई कति मान्छेले अब बाउको business भनेर यस्तो औँला ठडाएर के भनेका छन् हैन. So मलाई आज चाहिँ बाउको business को बारेमा कुरा गर्न मन लागेको. हैन अब तिमी पनि family business मै छौ. म पनि family business मै भए हैन. So let's just share our experiences. Of course. अब मैले सुरु गर्ने थिएँ मैले त probably already sounds like मैले त negative कुरा गर्छु. Right. This is good and bad. Yeah, of course. There's good and bad. I look at it in the way that there's been generations of our parents. I'm at least second generation, but then a lot of people don't have the resources that I have, right? So this is an opportunity for me to utilize those resources, whereas someone else might not be able to. Exactly. Yeah. So I look at it that way, but there's a lot of different perceptions about the business. There's a lot of different perspectives, and like not everyone in the family business, like there's good and bad in it. Like of course. I definitely see myself as extremely fortunate, and I'm so thankful to my mom and dad कि like support जस्तो पाएँ. म पनि सेकेन्ड जेनेरेसन नै होइन. अब पेरेन्ट्स त सेम टाइममै सँगै गर्नुभएको आवर ड्याड्स होइन. सो आई डेफिनेटली सी द्याट बट देन लाइक पिपल हेभ अ भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ. यो हामी सबै कुरा गर्छौँ. विल टक अबाउट बोथ द गुड एन्ड ब्याड अफकोर्स अबाउट इट होइन. एन्ड सो लेट्स गेट टु टकिङ अबाउट द्याट. समृद्ध तिमी ड्युकमा पढ्यो होइन? राइट. अन्डरग्रेड कहाँ गर्यो? अन्डरग्रेड दिल्लीमा, युनिभर्सिटी अफ दिल्ली, हंसराज. हंसराजमा गर्यो. अब तिमी त आरके पुरम त्यसपछि हंसराज. So Duke, like you've always been at that, like really like that cream is correct of the crop को colleges, universities मा. तिमी नेपाल आउन मन थियो कि like के भयो? So नेपाल आउन मन चाहिँ always थियो. I think the turning point was when there was this. I was volunteering through the Rotary Club of Kathmandu, Nepal, and a group of I think 30 or 40 people from Utah in the US that come, and they were volunteering in this place called Suntakan. That's like I think a 2 hours drive from Bauta, so it's this small gaon kind of place. And then so during my volunteer experience, like we were coming towards the end of it, and I was in my undergrad, so usually when Americans come, they don't get that
that level of English and people, volunteers with them, right? So there was this lady, and she and her family, they were there, and then I had this conversation with them, and I was always thinking of heading to the US for my master's, because during my undergrad I had like a business background undergrad. And then, I obviously read and seen things about the markets in the US and how things are done in the US. So, I was talking to her about my plans, future plans of, doing this and that and heading to the US. And then she suddenly asked me that, you'll probably get into a decent school in the US. And once you get into that decent school, you're probably going to get opportunities, maybe for further education or for a job. If you do get that, are you gonna take it? And I was like, maybe, yeah, why not? I mean, like, if I'm getting a good job, like, I'll have the life, I'll buy the car, and I'll be that guy in the US. And she's like, please don't. Then I was like, why? And then she was like, yeah, I think this place needs people like you. And I think that was like a point where I like actually started about like thinking about, okay, move back, or like how are things going to change? And I think that was the story, and then it stuck with me, I think, throughout my time in Duke. And then also the pandemic also hit during the final stages of my grad school. I did have like opportunities for further education, but for PhD, but I did not decide to move forward because I'm not an academic guy. And that's when like I had mentally made up my mind to come back to Nepal. My like a little different उ भयो तिम्रो अब जस्तो PhD को कुरा पनि गर्यो हैन my like ठ्याक्क अपोजिट नै एक्सपिरियन्स भयो my I wanted to stay in the US पहिलेदेखि like म सेन्ट पल्समा पनि like सेम स्कुलमै पढेको हैन त्यहाँ सकाएपछि टुक अ इयर ब्रेक टु अप्लाई एन्ड अल म त त्यति अमेरिका गएपछि प्रोबब्ली लाइक आई नो लाइक नेपाल आउनु पर्छ अब अल द्याट स्टफहरू आउँछ होला प्रेसरहरू तर मलाई त अमेरिकामै आई थिङ्क विल बी अ गुड फिट फर मी जस्तो लागिरहेको थियो ड्याडले एयरपोर्टमा मलाई भन्नुभएको थियो कि राइट लाइक फ्लाइटमा जानुभन्दा अगाडि ड्याडले एयरपोर्टमा हेर अमेरिका गइस् भने एउटा कम्पनीमा 5-6 जना इम्प्लोइज छस् भने त 5-6 जनामा एकजना हुन्छस् नेपाल आइस् भने त एकजना हुन्छस् जसले 5-6 जनालाई इम्प्लोय गर्लास् तँलाई के चाहिन्छ सोच भनेर ढाडमा यसरी हानेर अनि त्यसपछि एयरपोर्टमा छोड्नु भयो कि मलाई सो अब द्याट वाज लाइक द्याट्स समथिङ टु थिङ्क अबाउट राइट होइन अब विच वान डु यु वान्ट भन्ने खालको एन्ड अब तिमीले अघि पनि कुरा त गर्यो अब दिस थिङ अब आई थिङ्क लाइक सेकेन्ड जेनेरेसन भन्यो नि हामी दुवैजना I think the word legacy comes into play out here, okay? Like, trying to build an empire, a legacy, all these things. We'll come to that a little bit later also. तर यो कुरा चाहिँ मलाई याद आइराख्यो कि ड्याडले भनेको कुरा चाहिँ होइन तर एट सम पोइन्ट लाइक जस्ट स्लिप्ड अफ माई माइन्डमा अब बिजनेस पढ्न जान्छस् भने मात्र अमेरिका जा भन्नुभएको थियो पापाले म फर्स्ट सेमेस्टरमै म बिजनेस सब छोडिदिएर साइकोलोजीतिर लागेँ साइकोलोजी पढेको मान्छे नेपालमा के फ्युचर होला के कमाइ होला भनेर मैले त्यति पनि लाइक अब फ्युचर जस्तो देखिनँ साइकोलोजीमा म पिएचडी गर्छु पढाउँछु म प्रोफेसर हुन्छु or I wanted to be a professor. I wanted tenure and like safe, secure career at a good university. That's what I wanted. Right. In the USA. I went into research na undergrad ma. Ani research garda I thought I'll apply for a job research institute ma. त्यसपछि PhD गर्छु. Got a job also. Like pretty certain to get a job in New York, right? Right. Salary त्यति राम्रो थिएन. I could survive. But I didn't really care about money because PhD नै गर्ने त हो पछि. तर न्युयोर्कमा oh wow. That bachelor life. That bachelor life in New York after undergrad, like what could be better? Exactly. जस्तो सोचे है. अनि ड्याडलाई फोन गरे पापा यस्तो यस्तो जबहरूको कुरा छ के गरौँ भन्दाखेरि पापाले आइज नेपाल हामीलाई तिमीहरू चाहिन्छ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स भनेको त तिमीहरू हो भन्नुभयो कि बेसिकली अब हाम्रो किड्स नै त हाम्रो ह्युमन रिसोर्स हो फर अ फ्यामिली बिजनेस त त्यही त हो एक्ज्याक्टली होइन सिइओ 5 लाख 10 लाख जति नै लाख
पे गरेर राख्यो भने पनि आफ्नो सन्तानलाई जस्तो विश्वास ट्रस्ट गर्न सकिँदैन होइन. अब आफू तर अब कस्तो भयो भने अब यो पछि पनि यो कुरा गरौँला, तर स्यालेरीको कुरा गरौँला होइन. तिम्रो मेरो पीडा एउटै होला स्यालेरीको होइन. तर सन्तानलाई स्यालेरी होस् नहोस् विश्वास चाहिँ 100% गर्न सकिन्छ होइन. सिओलाई जति क्वालिफाइड सिओ होस्, जहाँसुकै पढेको होस्, जेसुकै होस्, विश्वास गर्न त्यति आफ्नो सन्तानलाई जस्तो सकिँदैन. सो ड्याडले भनेको कुरा पनि ठिकै थियो कि अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्सै भनेको तिमीहरू हो भन्नुभयो. त्यसपछि अरू के चाहिएन. आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ यु नो you and me both, I think we went to the same school, and our education pattern also follow like a similar structure, you know, where our parents have agreed to what we want to do, right? So I think त्यो पनि उनीहरूलाई उहाँहरूलाई के लागेको छ भने यत्रो गरेको छ अब आएर के गरिदियोस् भन्ने पनि त्यो पनि छ. स्वाभाविक पनि हो. I mean like the thing is they've done so much for us, होइन. So त्यो सोच्नु हाम्रो साइडबाट पनि लाइक हामीले सोच्नु पर्ने पनि कुरा हो कि त्यो चाहिँ. अब ड्याडले त्यति भनेपछि मलाई हस् भने कि त्यति भने आई डिडन्ट ट्राई टु कन्भिन्स. मलाई यस्तो लाइफ चाहियो यता केही पनि भनेन. आउने सोचे. तर नेपाल आउने बित्तिकै चाहिँ फेरि मेरो एक्सपिरियन्स लाइक कस्तो टर्ब्युलेन्टै हुन थाल्यो कि मलाई चाहिँ. म त आएपछि ला के गरेँ जस्तो भएको मलाई त. साँच्चीकै नै मलाई ला के गरेँ जस्तो भएको. आई बिकेम लाइक दिस अमेरिकन बोय टाइप है. नेपाल आएपछि मम ड्याडसँग जे कुरामा नि झगडा कि घरमा यस्तो चाहिँ कुरा के भइरहेको छ. अब म बेयरली घरमा बसेको मान्छे, क्लास 6 देखि बोर्डिङ स्कुलमा बसेको छु, त्यसपछि अमेरिका गएको छु, बेयरली घरमा बसेको मान्छे. अब भर्खर अमेरिकाबाट फिर्ता आएको छु, झगडा गर्ने यस्तो कुरा हुँदै भएन, यस्तो के गर्नु आयो, यस्तो के, त्यो सानो कुरा हो, झगडा गरिरहेको छु. अब एट वान पोइन्ट त आई थिङ्क आई सेड अल्सो म अपार्टमेन्टमा बस्छु भनेर. आई थिङ्क आई सेड द्याट अल्सो. अब त्यस्तो भइसकेको थियो कि म चाहिँ. अब अनि अब नेपाली बस्ने यो सबै कुरा त मलाई अप्ठ्यारै भएको. अनि अब त्यो अरू कुरा पनि छ. तिमीलाई नेपाल आएपछि चाहिँ कस्तो भयो नि तिमीलाई चाहिँ? अब यस्तो थियो लाइक, सो आई थिङ्क फर यु है, यु लिभ ड्युरिङ यर अन्डर ग्राड एन्ड यर ग्राड स्कुल, सो द्याट मेक्स इट 6 years. 5 years living abroad, so that's half a decade. That's a long time. Whereas for me, my undergrad was in Delhi, so it's pretty similar cultures, right? And then I moved on to the US for my grad school. But I think once I finished up my grad school, I did live in the US for 4 or 5 months. I worked with an NGO, and I knew that like my time was coming to go back, so I was mentally really prepared. But turbulence चाहिँ म कहाँ भएको थिएँ भने when I first entered work, because it's okay, now I'm back. I've had this 2 months break, Dasai break, went to Pokhara, did a hike, did this, did that, and then I enter the office and what do I do? Right? Like here's this guy that's 23 years old that's come back, and all of a sudden everyone has to call him a boss, right? 50% accountant. Exactly. And then that's when I realized, okay, now things are getting real. So that was my experience, and then slowly moving on to challenges about like how those people are going to accept you, because I think our dads have done great, and then have done things at a large scale for Nepal's market, and so yeah, like basically that just getting the hang of things when I first entered work was really interesting. That's definitely a really difficult time. म चाहिँ like I took a year to get into work. 1 वर्ष मैले मोटरसाइकल किनेँ. मलाई चाहिँ के थियो भने अब काममा छिर्नु त छिरिन्छ होला, बट आई वाज ट्राइङ टु अभोइड द्याट के. आई वाज रियली ट्राइङ टु अभोइड इट. आई थिङ्क आई वाज ट्राइङ टु लिभ इन डिनायल. लाइक मलाई त त्यो छ, तर मलाई चाहिँ लाइक आई वाज रियली स्क्यार्ड अफ इट के. म फोटोग्राफी भिडियोग्राफी गर्छु भनेर बसेँ है. लाइक आफ्टर अ पोइन्ट अफ टाइम लाइक what do you do? Like for example, like I was there for 2 months, and then I was like, okay, what do I do now? I gotta get to work. That's when it occurred. तिमी त मास्टर सकिँदा तिमी 23 वर्षमा आयो होइन. म ब्याचलर सकिँदा 24 वर्ष थियो है. सो म त ब्याचलर सकाएर 24, आई वाज स्टिल लाइक ओल्डर देन यु, बट विथ लाइक जस्ट अन्डर ग्राड मात्र. आई वाज स्टिल जस्ट, आई थिङ्क इट वाज, आई वाज नट इमोसनली रेडी.
Okay. त्यो चाहिँ सो आई वाज लिटरली ट्राइङ टु अभोइड इट एन्ड देन वाज लाइक बरु म पिएचडी पनि अप्लाई गरिरहेको छु पायो भने एटलिस्ट एस्केप त हुन्छ लाइक बरु म पछि पढाएर पछि 30-35 वर्षमा आउँला ठिकै छ तर आई विल जस्ट पुश दिस फर अ लेटर डेट भन्ने कि म भाग्न खोजिरहेको थिएँ कि योबाट चाहिँ किन हो किन मलाई जस्ट एकदमै डर लागिरहेको थियो आई जस्ट डिन्ट थिङ्क कि यो मेरो लागि हो भनेर के इमोसनली आई वाज नट देयर फोटोग्राफी भिडियोग्राफी गर्न थालेँ है बाइक लिएर गोप्रो बोक्दै क्यामेरा बोक्दै भ्लगिङ गर्दै के गर्न थालेँ है अब अच्छा 1 वर्षसम्म त्यस्तो गरेँ मैले झन्डै पछि 1 वर्ष पुग्न थालेपछि के भने पिएचडीको पनि मलाई त रिजेक्सन्स आफ्टर रिजेक्सन्स आइराख्यो कि अनि जस्ट डिन्ट गेट एक्सेप्टेड इन्टु एनी अफ द प्लेसेस फेरि अब आई थिङ्क आई वाज अ लिटल एम्बिसियस अल्सो आई अप्लाई टु लिटरली अल द टप टियर मात्र अनि अब अफकोर्स आई गट रिजेक्टेड अनि त्यसपछि ड्याडले पनि धेरै पैसा खर्च गरिस् अब त कमाउन थाल भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि फाइनली आई वाज लाइक देयर इज नो रनिङ अवे फ्रम दिस एनी मोर भनेर जोइन गर्न थालेँ एन्ड सेम एक्सपिरियन्स इट वाज रियली डिफिकल्ट इन द बिगिनिङ अब अफिस आयो त्यसपछि सबैले नमस्ते गर्छन् सर भन्छन् है अब मैले के गरेको छु र सर हुनको लागि एक्ज्याक्टली हैन आई ह्याड पिपल लाइक स्ट्यान्ड अप है अनि आई वाज लाइक ओके व्हाट्स दिस स्पेशली लाइक अमेरिकन कल्चरमा त लाइक यु डोन्ट इभन स्ट्यान्ड अप फर योर बॉसेस एन्ड एनीथिङ एन्ड लाइक आई जस्ट कम इन and like people are standing up sir hey and like calling you sir like भर्खर 24-25 वर्षको 23-25 वर्षको ठिटोहरूलाई है अनि सर भनेको छ 50 वर्षको अकाउन्टेन्ट 60 वर्षको अकाउन्टेन्टले सर भनेको छ है मलाई चाहिँ त्यो कस्तो तरिकाले अप्ठ्यारो लागेको थियो भने आई इमिडिएटली टोल्ड माइ सेल्फ कि यु लाइक मलाई कस्तो थियो भने यहाँ अब म जोइन गरेपछि चाहिँ आई निड टु बी अवेयर कि you don't deserve this you have done nothing to deserve it the only thing that has happened to you गरेको पनि हैन के भयो कि तिमी उहाँको छोरा भयो त्यो भएको हो तिमीलाई तिमीले गरेको पनि हैन राइट सो तिमीले केही गरेको छैन यहाँ यो चेयरमा बस्नको लागि हैन तिमीसँग अरूको इन्टरभ्यूमा बसे भयो अरू कसैले नै इन्टरभ्यू यो जब पाउँथ्यो तिमीले पाउँदैनथ्यो सो यु डोन्ट डिजर्भ दिस राइट हैन एन्ड द अदर थिङ इज everyone else around you also knows that you don't deserve it so यहाँ जुन अफिसमा सबले जसले तिमीलाई सर भनेको छ उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि तिमीले यो केही गरेर पाएको होइन तिमी छोरा भएर मात्र पाएको सो मैले आफूलाई के भन्यो भने अब चाहिँ यु हेभ टु वर्क सो हार्ड कि 6 महिनामा 1 वर्षमा चाहिँ तिमी यसको लायक चाहिँ हुनुपर्छ अहिले तिमी लायक छैनौ तर तिमी बाई भर्च्यु अफ समथिङ तिमी यहाँ बसिरहेको छौ now you work your ass off कि 1 वर्ष टाइममा चाहिँ whatever 6-7 महिना 1 वर्षको टाइममा चाहिँ तिमी लायक चाहिँ हुनुपर्छ यसको सो द्याट अरूहरूले चाहिँ बुझोस् कि त्यति बेला चाहिँ ए यो मान्छे यहाँ बसेर चाहिँ केही न केही ठिकै चाहिँ भयो भन्ने खालको होस् भनेर तिम्रो कस्तो अप्रोच थियो आफूलाई त्यो फर मी आई थिङ्क द्याट नेभर came to my mind. You don't deserve this भन्ने never came to my mind. Neither did you deserve this भन्ने come to my mind. It was just like, okay, I'm here to work. Let's just get things going. And so let them feel that you're here to work with them as opposed to you're here to work above them भन्ने concept मा म गएँ है. The funny thing was like obviously before you enter your family business there's someone that's taking care of it, right? And I think for a brief period I didn't मसँग कोठा पनि थिएन केही पनि थिएन, so I didn't have that chair, I think, which was brilliant because then I was just this guy that was wandering around to different departments and trying to learn things from them, right? Obviously I had guidance, my brother Pragyat Dai, and then for specific things I used to like loiter around to different departments and try to make it feel that okay, I'm here to work, learn from them rather than like, you know, give them orders or something. Learn from them and listen and maybe try and put in some inputs. But the first few months, I would say the first year was just listening. Just listen. That's such an important part also. You moment I did something similar. The mathi meroma चाहिँ like I got an office, अब chairहरु भयो, which I think like intimidated me even more. Right. किनभने मान्छेहरू ढोकामा सर आउँदा हुन्छ यसरी आउँथ्यो है, म त लाइक के गरिरहेको छु र मेरो त काम पनि एक्चुअली छैन अहिले
म चाहिँ यहाँ सिकिरहेको छु, जब उहाँहरूसँग टाइम छ मलाई टाइम दिनुहुन्छ अनि मलाई सिकाइराख्नु भएको छ। सो लाइक एज ए म बिजी नै मान्छे जस्तै सर भित्र आउँदा हुन्छ भनेर सोधिरहेको थिएँ, त्यस्तो कस्तो अनौठो लागिरहेको थियो है। त मलाई त म चाहिँ कस्तो भने म मान्छे नै एकाडेमिक मान्छे है, म त पढ्छु यो बिजनेस के हो कसरी चल्छ मर्निङ नुन एन्ड नाइट के भइरहेको छ यहाँ सब पढ्छु भनेर मैले अकाउन्टेन्टलाई फर्स्ट बिकज द हार्ट अफ अ बिजनेस इज दि अकाउन्ट्स भनेर म चाहिँ अकाउन्टेन्ट कहाँ गएँ। हेर्नु सर भनेर यस्ता केही अप्ठ्यारो नमान्नु, मलाई सब सिकाउनु, ब्याङ्कबाट के कस्तो लोन छ, कहिले कहिले कसरी तिर्छौँ, के हुन्छ, क्रेडिटदेखि पैसा लाइक हाम्रो एलसी कसरी खुल्छ, के गर्छ, यो फर्ममा के लेख्नु भएको तपाईँले, यो सबै जे गर्नुहुन्छ सब यहाँ छेउमा आएर गरिदिनु होला, म त्यहाँ आउँछु के गर्छु, मलाई सबै सिकाउनु, मलाई सबै नै बुझ्नु छ भने उहाँले सिकाउनुहुन्छ। नेपालीमा त्यो पनि है, नेपालीमा पेपर वर्क छ, कति अप्ठ्यारो, पापाले नेपाली ट्युसन लिइ भन्नुभएको मलाई होइन। अब म सब सिकेँ, नोट्स लिइरहेको छु। उहाँको 2 घन्टा टाइम सकेपछि म नोट्स पढिरहेको छु अनि लाइक घोक्न खोजिरहेको छु कि रटिरहेको छु है। म एकदम एकाडेमिक मान्छे भएर अब त्यो म त त्यो पुरै पढ्छु नै जस्तो भयो। त्यसपछि 2 घन्टा सेल्स म्यानेजरसँग सब सिकाउनु, यो बिजनेस सुरु भएदेखि के भयो होइन, अहिले के भइरहेछ, तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नुहुन्छ सब सिकाउनु भने। सेल्स मिटिङहरूमा त्यहाँ कोठामा गयो, रुमको कुनामा बस्यो, नोटबुक लिएर लेखिराख्यो। अब उनीहरू सर केही भन्नुहुन्छ कि भन्, मैले त आई लिटरली टोल्ड देम मलाई केही थाहा नै छैन, म के भन्ने होइन, मलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू बोल्नु, म लेख्छु मात्र। मलाई भन्दा त बढी त होल टाइम आई टोल्ड देम नै कि मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई पनि थाहा छ। I think मलाई चाहिँ for the first 1-2 months I like just talking about an academic situation, I felt like I was in the wrong class के होइन, like because like you don't know anything right. तिमी त बिजनेस पढेर आयो, अन्डर ग्राड सबै बिजनेसै पढ्यो, म त साइकोलोजी पढेँ, अब के थाहा मलाई भन न त्यहाँ। अब द बिजनेस लाइक फर मी आई केप्ट टेलिङ माइसेल्फ जस्ट टु मोटिभेट माइसेल्फ चाहिँ बिजनेस पढेको हुनु पर्दैन, यो सिक्न सक्छु। अब बिकज आई केप्ट टेलिङ, पापाले पनि पढ्नु भएन, यत्रो लेभलसम्म ल्याउनु भयो होइन। अब दिस इज यत्रो त तिमीले सपोर्ट पाइसकेका छौ, एक्ज्याक्टली, अब तिमीले अगाडि लाने हो राइट। सो जस्ट जे बुद्धि छ चलाऊ भनेर भन्यो। म त आफूलाई गाली नै गर्छु, म मान्छे नि त्यस्तो, म आफूलाई गाली नै गर्छु होइन, गाली गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउँछु है। अनि त्यो मिटिङ्सहरूमा पनि गर्नु जे गर्नु अगाडि लानु न, एभ्री मिटिङ जे सुकै मिटिङ होइन, सानो 2-3 जनाको मिटिङ थियो भने पनि म बस्छु है भनेर पर्मिसन मागेर म बस्छु, त्यहाँ कुनामा बस्थेँ कि एक्ज्याक्टली सुन्नको लागि। एन्ड आई थिङ्क डुइङ द्याट के गर्छ भने त्यसले लाइक द्याट हेल्प्स द पिपल रेस्पेक्ट यु अल्सो जस्तो कि अफकोर्स होइन, लाइक दे नो, लाइक आई केप्ट टेलिङ माइसेल्फ दे नो यु डोन्ट नो एनिथिङ, बट इफ यु डु दिस लर्निङ अप्रोच they will know that you are humble enough to accept that you don't know anything. मैले जुनियर हाम्रो के थियो हेड अकाउन्टेन्ट थियो, जुनियर अकाउन्टेन्ट थियो, त्यसपछि आई थिङ्क लाइक जुनियर अकाउन्टेन्ट नै लाइक 2-3टा थियो होइन, तर लाइक देयर वाज सम अकाउन्टेन्ट्स लाइक भेरी बेसिक डेटा एन्ट्री लेभल जस्तो मात्र गर्थेँ कि। मैले उनीहरूलाई जब हेड अकाउन्टेन्ट बिजी थियो उनीहरूलाई अफिसमा बोलाएर सिकाउनु त भन्थेँ म, लाइक द बेसिक लेभल अफ डेटा एन्ट्री जसले गर्थ्यो होइन, जुनले पेपर वर्क ल्याएर सर यहाँ हेर्नु यसो हेर्नु भन्नुभएको छ सरले भनेर भन्थ्यो, के हेरिरहेको छु मलाई सिकाउनु भनेर भन्थ्यो कि। अनि लाइक द्याट काइन्ड अफ सोज टु देम कि एटलिस्ट दिस पर्सन हु इज गोइन बी लुकिङ आफ्टर दिस एन्टायर बिजनेस एटलिस्ट इज एक्सेप्टिङ कि लाइक यु नो म सिक्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे हो भने आई थिङ्क त्यो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट ह्युमेनिटी इज इम्पोर्टेन्ट। एक्ज्याक्टली। एन्ड आई थिङ्क म चाहिँ अब बिजनेस स्कुल गएँ, सो प्रपर आई थिङ्क द्याट्स वेयर यु गेट अ भेरी इन्क्लाइन्ड बिजनेस पर्सपेक्टिभ। तर आई थिङ्क what difference it made when I came back was I'm in a completely different environment, somewhere I've never lived, होइन। अनि there's one thing that you learn concepts and you know how valuations are done in real life, but then like you know it's sitting on the bike of a guy that goes to the bank and then filling that form out in the LC, and that's like a
10 times more learning experience than what you would do. Exactly. Because then you actually go and see, this is a big amount, and like I just filled the form to, to like give permission for that big amount being released by the bank. मलाई कस्तो एउटा अनौठो लाग्यो त्यो बिग अमाउन्ट भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि पैसा त हामीले के देखाएको थियो एक्ज्याक्टली पापाले ल तपाईँ खर्चको लागि भनेर दिएको पैसा मात्र देखाएको थियो अब नेपालमा काम गर्ने बेलामा यहाँ यत्रो अमाउन्टको एलसी खोलेको छ यत्रो अमाउन्टको पापाले चेक साइन गर्नुहुन्छ डर लाग्ने I'm not signing anything त्यो पेपर वर्क हेर्दा पनि आई युज्ड टु फिल लाइक मैले के गल्ती गरेर के बिग्रिन्छ कि भन्ने खालको डर लाग्ने कि मैले त्यो पेपर वर्क हेर्दा मात्र पनि सो इट्स रियली इन्टिमिडेटिङ द्याट लाइक अब the scale exactly because it's not like 500 rupees like even 1,000 rupees was a lot to us, right? But it's much more bigger than that. And then you see okay things are real. I think मलाई यो एपिसोड गर्नु मन लागेको चाहिँ दुई कारण थियो. One, for people not in family businesses जसले चाहिँ अब त्यो पार्ट त आई थिङ्क सेकेन्ड हाफ अफ आवर एपिसोड जान्छ. दिस पार्ट चाहिँ आई थिङ्क म यो सेयर गर्नु मन लागेको चाहिँ किनभने लाइक पिपल इन फ्यामिली बिजनेसेस कतिजना मेरो यङ भाइहरू 18-19 वर्षकोहरू दाइ अब लाइक लाग्नुपर्छ त यसमै लाग्नुपर्छ नभए त पापाले यत्रो गर्नुभएको ढुस हुन्छ कसरी सुरु गर्ने यसमा लाग्न के गर्ने कहाँबाट सुरु गर्नु भयो भन्छन् कि लाइक आई केप्ट टेलिङ देम कि यु निड टु नो द्याट यु डोन्ट नो एनिथिङ. Exactly. So go in with a learning perspective. Go in. If you start becoming a sir and acting like a sir, you're doomed. Exactly. You need to know that you don't know anything, and it's okay to ask your other employees for help and knowledge because they know more than you. Exactly. They will know more than you for a long time. So just be ready for that. And like this perspective that we're sharing, I think might be very helpful for them also. Okay, like different मान्छेहरूले different तरिकाले अगाडि बढाउलान् हैन, तर I think this is a good approach. This learning approach मलाई सिकाउनु. Right. I think that's where like the term where a lot of people say before joining your family business, go and work somewhere so that you know what it's like to be under. Yeah, be an employee. But I think even if you go and work under someone and then you want to come to your family business, you can't be sir. Yeah. You have to go in with that thing that okay, I don't know anything. Exactly. And I'm not anybody's owner over here. I just want to do my thing. Learn and do my thing. भन्ने खालको. अर्को कुरा के हो भने म काम सुरु गर्न थालेपछि त कस्तो थियो भने अब पापालाई कसैले केही गर्न सिकाएको होइन. पापा त मेरो बुवा त अब 12 वर्षको उमेरदेखि काम गर्न थाल्नु भएको होइन. कसैले त्यस्तो त्यो सिकाएको होइन. पापाले आफै काम गर्दै गरेर सिक्नु भएको. लाइक नो वान केम टु हिम लाइक दिस इज हाउ यु डु दिस भनेर सिकाएको थिएन. अनि कस्तो भयो भने पापाले मलाई कसरी सिकाउने होइन. अब त्यो फर मी लाइक आई टोल्ड माइसेल्फ कि पापालाई अप्ठ्यारो पर्ला कसरी मलाई सिकाउने भनेर. सो लाइक बरु म पनि काम माग्छु भनेर कि. अब म कस्तो मान्छे थिएँ लाइक आम चाहिँ लाइक 100 or 0 टाइप अफ पर्सन थिएँ म त्यति बेला है. अब मैले पापालाई के भने पापा हेर्नु अब फर मल्टिपल रिजन्स आम हियर होइन. म कति कोसिस गरेको बाहिर जानको लागि, बाहिरै हुनको लागि. बाहिर जान भन्दा त म सधैँको लागि बाहिरै थिएँ होइन. बाहिरै हुनको लागि धेरै कोसिस गरेको. हजुरले पनि बस भन्नुभयो, मैले कोसिस गरेको कुराहरू भएन. मास्टर्सको अफर त आएको थियो मलाई 3टा कलेज युनिभर्सिटिजबाट, तर म चाहिँ पिएचडीको लागि अप्लाई गरेँ. पिएचडी दिएन, किन मास्टर्सको लागि जाने भनेर म मास्टर्सको लागि जाँदिनँ भने होइन. सो अब जे हुन्छ म यहीँ गर्छु, यही हो मेरो अब प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर. सो म होल हार्टेडली म लाग्छु भने. अब अफिसमा केही थाहा छैन, यहाँ त अब सिक्यो उहाँ लगभग 2-3 महिनापछि मैले प्रोसेस गरेँ नि यो सिक्नको. 3 महिनापछि त म त सब सिकेँ मैले भने है. अब पापालाई भन्छ पापा उहाँ काम चाहियो. पापाले त आजकलका केटाकेटीहरू पावर खोज्छन्, भर्खर त 3 महिना भयो त्यहाँ बसेको, तँलाई के पावर चाहियो. मैले पावर मागेकै होइन. आई डोन्ट वान्ट टु साइन एनिथिङ, आई डोन्ट वान्ट टु अप्रुभ एनिथिङ, आई डोन्ट वान्ट टु हायर अर फायर एनी वान. मलाई कसैको स्यालेरी बढाउनु घटाउनु पनि छैन, केही छैन. मलाई काम चाहियो. Reason being, the kind of person I am, I constantly need to feel like my presence in this world is adding value. Like my existence
has meaning भनेर my existence is adding value. Right. So my existence in this office, in this chair is adding value to this office. पापालाई भने कि यही शब्दहरू हो कि पापा म आज यहाँ अफिस आएँ, चिया खाएँ, खाजा खाएँ, कोही यहाँभित्र आएन, म कहीँ गइनँ, मैले केही भनेर केही भएन, मेरो मैले यहाँ आएर केही भ्याल्यु एड भएन, अनि भोलि म अफिस आइन केही फरक परेन भने म यो अफिस जोइन गरेको अर्थै छैन होइन. मलाई काम गर्नुपर्ने छ, मलाई काम गर्नु छ, मलाई काम दिनु मात्र. बरु मलाई त्यो सेल्स म्यानेजरको काम दिनु, उसको काम दिनु, अलिअलि यहाँबाट काम दिनु. म फाल्तु भयो भने चाहिँ मेरो काम छैन. अनि मलाई त्यसपछि आउन पनि मन लाग्दैन यहाँ. मेरो मात्र कुरा होइन, अरू सबै मान्छेहरूको कुरा यो लाइक अब यङ बोइज गर्ल्सहरूको हु आर एन्टरिङ फ्यामिली बिजनेस यही हो. इफ आई एम नट हियर एन्ड इट डजन्ट मेक अ डिफरेन्स, द्याट मिन्स यु डोन्ट मेक अ डिफरेन्स. सो पापा मलाई काम दिनु भने कि आई थिङ्क लाइक गट थ्रु टु माई ड्याड अल्सो कि. राइट. अनि मलाई काम दिनु. नेक्स्ट डे पापा अफिस आएर अकाउन्टेन्टलाई बोलाउनु भयो, यो कुराहरू सन्दीपलाई नै ल्याउनु, मलाई ल्याउनु पर्दैन. सेल्स म्यानेजरलाई यो मौका आउनुभन्दा अगाडि सन्दीपलाई यसो यसो देखाउनु, बुझाउनु, उसले गर्छ यसो भनेर पापाले काम दिनुभयो कि. पापाले आफै काम दिनु भन्दा नि पापाले उनीहरूलाई भनेर ल सन्दीपलाई काम दिनु भनेर भन्नुभयो कि. एन्ड देन आई वाज लाइक ओ शिट, इट गट सो बिजी, बट आई नेभर हेटेड इट कि. आई लभड इट कि. आई लभड, यु नो वाट आई लभड. एक दिन म अफिस आइन नि, फोन बजेर सर यो काम थियो. I was like, yes, this is what I want. Right. मलाई पावर केही थिएन, काम थियो कि. मलाई त्यो रमाइलो लाग्यो कि. So you mentioned value, and you wanted to add value in. I think being someone that's a very like young, energetic guy, 23 years old, अब पैसा बनाउनु पर्यो हैन. That was the same thing that came to my mind as well. But I think where the difference lies in is, like you told, your dad started really ground up with no learning experience, no educational experiences, right? For me, I think I had this guidance from my brother, right, Pragyadai, and he also lived abroad, and then he came back and he transitioned into the business. So I think what was a big step for me was him being able to, you know, just guide me. And he was like, you mentioned, right, कि म 5 दिनमा सबै सिकेँ हैन. He was like, भाइ बिस्तारै सिक, टाइम लगाएर सिक, एउटा कुरा सिक, सबै सिक हैन. And then that's when my mindset changed to, okay, it's cool if things aren't as quick as it should be, according to you. So I think there's that difference where you had so much trouble and I had like some guidance. And then again, this comes back to when, you know, you were telling Bauko business and I said ki resources, right? I had that resource of a guider who guided me about how to move about things, whereas you were just like randomly, because, you know, your dad like he learned work through experience, whereas you thought you tried to do it differently. So त्यहाँ चाहिँ एकदमै my approach was different from there on. मेरो त आई थिङ्क पापाले पनि, तर पापाले पछि चाहिँ के भयो भने, आई थिङ्क एज टाइम वेन्ट बाई एन्ड लाइक हि स कि यो चाहिँ गर्न खोजिरहेछ टाइप होइन. पापाले त्यसपछि आफै थपिदिइराख्नु भयो है. विच लाइक अब आई थिङ्क द्याट्स द काइन्ड अफ पर्सन आई एम कि म चाहिँ लाइक आई सेड 100 or 0 टाइप अफ थिएँ नि त. आई जस्ट वान्टेड टु बी अल इन कि. अनि म कस्तो थिएँ भने, you won't believe this, my मोबाइलमा त्यति बिजी हुँदा पनि लाइक त्यो सिक्ने लर्निङ प्रोसेस त्यति बिजी हुँदा पनि मलाई लाइक त्यति बिजी भएको जस्तो फिल भएन नि. 15 दिन काठमाडौँ, 15 दिन भैरवा हुन्थेँ म स्टिलको पनि सब सिक्छु, म मोबाइलको पनि सब सिक्छु, स्टिलको पनि सब सिक्छु. मेरो मोबाइलको यत्रो नोटबुक मेरो नोट्सले मात्र भरेको कि. बिहान 6 मैले त्यहाँ लाइक एउटा कुन डिपार्टमेन्टको मान्छे हुनुहुन्थ्यो है, मैले उहाँलाई सोधेँ कि फर्स्ट गाडी बिहान कति बजे, गेट कति बजे खुल्छ? 5:30-6 बजीतिर गाडीहरू लाइन हुन थाल्छ अनि 6 बजी 6:30 बजीतिर आउन थाल्छ. 6 बजी उठेर म त्यहाँ बाहिर गएर कस्तो गाडीहरूमा के सामान आउँदो रहेछ लेखेर, अनि असर्टमेन्टहरू कसरी हुँदो रहेछ, तपाईँले यो बिल कसरी बनाउनु भयो भनेर म जसको पनि अफिसमा छिरेर नोट्स लेख्दै सिक्न थालेँ कि.
15 दिन भइरहेमा त्यस्तो गर्मीमा अब त्यो गर्नै पर्छ. अब त्यो मैले मात्र गरेर होइन, यो मभन्दा कति बढी शिवाजले हाम्रै पार्टनरले गरेर अरू मेरो एजकोहरूले कति गरेका छन्. तर त्यो म चाहिँ मान्छे त्यस्तो थिएँ कि आई वान्ट टु लर्न एभ्रिथिङ, सबै सिक्नु मन छ भनेर. अनि त्यसरी गरेँ कि. अनि मैले पापालाई भन्नु मलाई सिक्नु मन छ, आई वान्ट टु नो एभ्रिथिङ. होइन एन्ड देन लाइक आई वान्ट टु डिसाइड लाइक ओके दिस इज द अफिस लाइक आई वान्ट टु join where I can feel like I can add value. Okay. And then like finally यो सबै गरेपछि I was like मोबाइलमा चाहिँ म भ्याल्यु एड गर्न सक्छु. Okay. भनेर मैले डिसाइड गरेँ. But here's the funny thing. I told you about like my brother telling me go slow on things, right? Yeah. And then in the evenings I used to go back home. And then my dad's like आज के सिकिस् हैन? And or like there was a random conversation about the day and then he was like यो तँलाई थाहा छैन? अनि छैन अहिले त्यहाँसम्म पुगेकै छैन. कहाँ यस्तो हुन्छ, छिटो छिटो सिक्नु पर्यो नि होइन. सो द्याट्स वेयर इट there's that little bit of conflict. And you talked about like trying to learn about different industries, and I also do this now. I came up with my mind for mobile phones because it's technology, and in Nepal it's something that's rapidly growing. And Tara, I keep like referring to documents of other industries. Like my dad is involved in the hydro industry, so I just try and give it a read and try to get around what's going on. But then again, like coming back to the conflict, like that's where like the conflict starts, right? Oh, you went into the next topic very well. People have this misconception कि बाउको बिजनेस त तैँले के गरिस् र, त्यही कुर्सीमा बस्ने हो, धेरै गर्नु पनि पर्दैन होला, के गरिस् र भन्ने त्यसरी कुरा गरिदिन्छन्. तर बट दे डोन्ट रियल जागिर खोजा भए पाउँथिस् त भनेर भन्छ. मलाई भनेकै छ कि यो कुराहरू होइन. अनि what I tell them is you think it's so easy. Do you eat breakfast with your boss? Do you eat lunch with your boss? And do you live with your boss? Do you drive to work with your boss? Does your boss keep on checking on you in the office, like what are you doing? What are you doing? Like in the early stages, are you doing it right? Does your boss quiz you randomly? Then do you drive home with your boss? Do you eat dinner with your boss? Do you spend Saturdays with your boss? Like no, none of it. Exactly. We are constantly reporting to our boss. Right. Constantly. Every conversation is kind of like a report. Okay, no. Oh, that's completely true. And so like you share an office with your dad, I don't, but then for me it was like examination in the evening. Right, you go to the office and you do certain things even now, right? But now I think since I've learned a certain amount of how things work out, he tries to strike a conversation as opposed to 6 months back. 6 months back, यो गरेन तिमीहरूले त गर्नु पर्यो नि त्यसरी. And then I'm like, Dad, it's not that easy. Or maybe like there's been times where we've had quarrels, and then maybe for the next 2-3 days like we haven't spoken to each other. People actually don't understand that. Like कति times अब गल्ती पनि हुन्छ हैन, सिकिरहेको काम हो हैन, गल्ती हुन्छ. कहिले मैले गल्ती गरेको बेला पापाले मलाई अफिसमा गाली पनि गर्नु भएको छ कि अरू सबले सुन्ने गरी है. And then what happens, like it's a different thing when your boss is yelling at you for a job ruin, but when your dad is yelling at you where everyone else, अब तिमी त भर्खरै सुरु गरे, म 6 वर्ष यो गरेँ हैन, 6 वर्ष मैले गरेर काम सिकेँ, all that stuff भयो. लाइक धेरै कुरा पापामा जानुभन्दा पनि मौका आउँछ अप्रुभलको लागि आउँछ हैन. पापा अहिलेको स्टेजमा पापाले साइन मात्र गर्नुहुन्छ हैन. एन्ड देन ही आस्क्स मी के थियो त्यो भनेर कि, बिकज लाइक मबाट अप्रुभल आयो भनेपछि ड्याड बिलिभ्स कि ल सन्दीपले हेरेर गर्यो. सो ड्याड ब्याङ्कमा मेरो सिग्नेचर चल्दैन भनेर ड्याडले साइन गर्नुहुन्छ. सो सबै मैले नै गरिरहेको छु होइन. यो अहिले दिस इज लिटरली एभ्रिथिङ मैले ओभरसी गरिरहेको. सो ड्याड समटाइम्स डजन्ट इभन आस्क के थियो यो भनेर, बिकज सन्दीपले अप्रुभ गरेर आएको छ भनेपछि ठिक छ. तर एन्ड देन यस्तो स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ पापा माथि आएर अनि कराउँदाखेरि त कस्तो हुन्छ भने, सो like halka त्यो I've like this entire office is my operation, and then now dad's coming and yelling at me. So like how does that feel? Right. अनि त्यस्तो हुने कि. अनि मैले पापालाई भने कि लाइक you yelling at me and all, as a dad I think बरु घरमा गर्नु
Okay. And यहाँ त like then it kind of ruins my like out here, like not authority and all होइन, but like the way I've been operating and all that stuff त अरू एम्प्लोइजहरूले कसरी सोध्छ होला, लाइक यो हजुरको र मेरो लाइक फादर सन टाइप अफ थिङ चाहिँ घरमा राखौँ होइन, यो गाली साली अल द्याट स्टफ होइन, तर अफिसमा चाहिँ यो लाइक यु सुडन्ट बी डुइङ द्याट होइन, किनभने अहिले पहिला सिकाउने बेलामा, तर अहिले चाहिँ लाइक इट काइन्ड अफ रुइन्स माई लाइक वर्क फ्लो आउट हियर भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ, बिकज इट्स बिन 6 years I've been doing this, 5-6 years, अनि हजुरले मलाई एउटा यत्रो सानो गल्ती जुन कि गल्ती पनि थिएन होइन, गल्ती पनि थिएन, इट जस्ट वर्क आउट कि लाइक अब त्यो सामान आउने बेलामा त्यहाँ ट्राफिक थियो, सामान बिस्तारै आयो, अब के गर्ने, सामान बिस्तारै आउनु त मैले त गाडी चलाउने होइन होइन, अब एन्ड द थिङ वाज ड्याडले सबै कुरा ओभरसी त गर्नु हुँदैन नि त, हिल सी द फाइनल आउटकम, एक्ज्याक्टली कहिले एलसी खोल्यो र कहिले सामान आयो, अब धेरै टाइम लाग्यो भनेपछि तैँले गल्ती गरिस्, एक्ज्याक्टली। सो किन बिकेन, फर इक्जाम्पल ड्याड मार्केट स्लो छ, कहाँ स्लो हुनु हुँदैन, यो किन बिकेन, और धेरै महँगाइ छस् होइन, सो आई थिङ्क little things, I think it's also because like what our parents have been through and the lack of exposure during their the learning stages. It's definitely a thing in the evenings for me, because I don't share an office. I don't share office. Papa Papa very rarely comes to the office right now. Okay. It's a difficult thing. Yeah, it's which people don't understand. They think it's so easy, so easy. Try living with your boss. Try going on a trip with your boss for a week and see. Like every meal is a conversation about work. At times, like I've had to tell my dad at home. Sunday I said I've had to tell my boss one, right? So I've had to tell my dad at home कि Papa कामको कुरा like घरको परिवारको कुरा गरौँ न भन्नु परेको छ कि मैले ड्याडलाई, like every conversation about work त कसरी हुन्छ होला तिमीहरु सोच्न ट्राई गर भन्न मैले मेरो साथीहरुलाई things just automatically get inclined towards it. I think it's not like it just comes up. It just comes up. अनि यो this is not just यो दाजुभाइको बिचमा गफ मात्र भनेर सोच्ला कसले हैन, तर मैले अस्ति एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ, धेरै जना फ्यामिली बिजनेसहरुबाट थिए हैन, अनि we just young all of in that group त all of them were younger than me नै, अनि त्यसो यो कुरा भइरहेको थियो, अनि त्यसो यो टकिङ अबाउट फ्यामिली बिजनेसेस यताउता, अनि उनीहरूले सबको पीडा यही हो, बाउहरूले गाली गरे मात्र गर्ने, गाली गरे मात्र गर्ने, अनि के अरे के को बारेमा गाली खाने भन्दा पनि सबैजना बाहिर पढेको थिए, तिमीहरू बाहिर पढेकोहरूलाई आउँदैन नेपालमा गर्न, वान होइन ड्याडहरूले भन्ने, तिमीहरू बाहिर पढेकोहरूलाई नेपालमा गर्ने आउँदैन, नेपालीहरूसँग डिल गर्ने आउँदैन, इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने कसैले इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने तिमीहरू उल्लु बनिहाल्छौ, विश्वास गरिहाल्छौ रे, अनि मेन अर्को तिमीहरूलाई बार्गेन गर्ने आउँदैन रे, महँगोमा गऱ्यो बार्गेन गर्ने आउँदैन, महँगोमा गऱ्यो बार्गेन गर्ने आउँदैन, अनि 6 जना थियौँ हामी त्यो ग्रुपमा होइन, सबजना मारवाडी ग्रुप्सहरूमा, उनीहरू त अब हाम्रोभन्दा ठुलो ग्रुपहरू चलाइरहेको थिए, तर ठुलो ग्रुप सानो ग्रुप फ्यामिली बिजनेसमा त्यही स्ट्रगल रहेछ, सेम स्ट्रगल रहेछ, सब ड्याडहरूसँग ड्याडहरूको गाली खाने यो भनेर, एन्ड देन आई वाज लाइक इट्स नट अल द्याट डिफरेन्ट इन फ्यामिली बिजनेसेस, सबैजनाको स्ट्रगल त एउटै रहेछ, तर द पिपल हु आर नट इन फ्यामिली बिजनेसेस चाहिँ लाइक आर कम्प्लिटली अब्लिभियस अफ द डिफिकल्ट पार्ट्स अल्सो के, दे ओन्ली सी द इजी or what they think might be the easy part. Okay? Now let's move to the second part of the podcast, which is the outside perspective of family businesses. And मैले जुन भने we'll talk about बाउको business भने नि हैन. The reason I say बाउको business भनेर चाहिँ is like the term people throw at you. Okay? So तिमीलाई के लाग्छ यो तिम्रो अलिकति एक्सपिरियन्स सुनाउ न, यो अरूहरूले तिमीसँग यो फ्यामिली बिजनेसको बारेमा कुरा गर्दा. So I think a lot of it is I have Indian friends, I have Nepali friends. बड़ा आदमी है, कुछ करना नहीं है, है ना. अब लाइक मेरे भाइ भन्थ्यो कि नेपाल का टाटा है, सब आसान है भनेर भन्दिन्थ्यो. नेपाल आएंगे तो VIP एन्ट्रेन्स मिलेगा ना, हैन, त्यस्तो जोक्सहरू अब आउँथ्यो. बट
it's not like we've discussed, right? It's work, like everybody else's work. But I think everywhere, not just in every topic, right? People don't look at like the struggle bit, right? Today, I mean, everyone talks about Elon Musk becoming the world's richest man, but they don't look at what he did 20 years before today to achieve what he's done today. त्यही भएर अब I have had experiences, I think most of them, like you said, in my college, like juniors used to call us sir. That was just like a tradition. Sir, आप तो जाके आराम से बैठेंगे ना काठमांडू में, है ना? So like so that came to me a lot. सर गरीबों को देखने आए हो ना यहाँ पे कॉलेज में, त्यस्तो खालको के. And but I've also had, I think where experiences match is when you find people that are in similar positions that can really relate. And I think this is a great way to show the viewers that it's not like what it sounds like. In the past, what has happened to me is people have actually like said things like, what do you do? भनेर के. So my thing was, तिमीले बिजनेस कार्ड बनाएको छ? छैन. सेम एक्सपिरियन्स. म यहाँ 3 वर्ष काम गरिन्जेलसम्म मैले बिजनेस कार्ड बनाइनँ. म के गर्थेँ थाहा छ? पापाको बिजनेस कार्डको पछाडि मेरो इमेल एड्रेस लेखिदिन्थेँ. ओके. मेरो फोन नम्बर लेखिदिन्थेँ कि. अनि द्याट केम अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ पापाले आफै भन्नुभयो कि तेरो पनि बना नि त. अब धेरै मान्छे तँलाई भेट्न आइरहेछन् होइन, तँलाई भेट्न आउने बेला त मेरो बिजनेस कार्ड दिएर चाहिँ के काम भयो होइन. And then like for me, the reason I didn't make it was I told myself, when it comes the time where I feel like, okay, like I can actually give my business card because I'm actually doing something, म बिजनेस कार्ड बनाउँछु. ओके. मलाई कति बेला चाहिँ के हो भने, जब पापालाई फोन आयो अनि हरि अङ्कल अनि पापालाई फोन आयो, पापाले भन्नुभयो छोरालाई फोन गर्नु, छोराले त्यो हेर्छ. ओके ल. Now I've gotten to that point where I was like, I'm in charge of this business. Right. होइन. त्यति बेला मैले बिजनेस कार्ड बनाएँ. I didn't write director नि, एक्टिङ डाइरेक्टर भने. समस्या कहाँ पर्यो भने, कोही मान्छेले चाहिँ सर स्टिल र मोबाइलको दिनुभएको छ तर तपाईँ सिनेमामा पनि हुनुहुन्छ, डाइरेक्सन, आई डाइरेक्ट अ मुभी एन्ड अल भनेर सोचेछ. अनि के भयो भने like multiple struggles. I had like this identity crisis नै feel भयो. What am I? What do I do? Who am I? भन्ने I had no idea. Right? What do I call myself? What do I call myself? Very similar. Oh yeah. In my introduction was 1 paragraph long. I used to go to like these business conferences like सब यो कसको साउ and के को साउ and कहाँको डाइरेक्टर and कहाँको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भन्छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भन्छ, डाइरेक्टर भन्छ, के भन्छ. आफ्नो एक्टिङ डाइरेक्टर छ जहाँ चाहिँ मान्छेले अब मुभीको मान्छे भन्ठाने छ अलरेडी है. अब what do you do भन्दाखेरि मेरो 1 paragraph long introduction. So my dad's in this industry, he looks after this business. Like I just came back from America. I am like shadowing my father in this business. It's just like 1 paragraph long introduction. अनि मलाई मेरो साथीले नै भन्यो कि, यही शिवाजीले नै भन्यो कि, bro, you're looking after that entire business. You don't need to give this entire introduction. You can say ki you're the director of this business because you're looking after this entire business. Right? So when people in this kind of circle are meeting you, you need that punch ऊ चाहिन्छ. जब तिमी यत्रो लामो दिन्छौ 2-3 शब्दपछि उनीहरूको अटेन्सन हराइसक्यो. My dad is this, they're lost. Right. होइन. So you're तिमीले आफूलाई नगरेको काम बेच्या त होइन, तिमी गरिरहेछौ. सो जस्ट से द्याट यु डु द्याट वर्क भनेर भन्यो कि. एन्ड देन 4 years later or something like that, बल्ल मैले एउटा कार्ड बनाएँ. ओके. डाइरेक्टर भनेर. ओके. त्यस्तो भएको कि लाइक तिमी कार्ड चाहिँ अहिलेसम्म नबना किन नि? कार्ड आई थिङ्क बिचमा बनाएको थिएँ होइन. एन्ड very very confused about what to write. In the end, I think I ended up writing something like business director. So it's not exactly a board of directors, but it's also not. I just like that just came to my mind. And then
I'm still at that stage. 16 months of work isn't a lot, right? And after a certain time, I think I didn't feel the need for that card. So I had a few cards, but then they're just somewhere I don't know about. That very like similar viewpoint, like, very similar viewpoint. मान्छे यो पार्ट चाहिँ देख्दैनन् के हैन. अब अगेन नट सेइङ अल पिपल इन फ्यामिली बिजनेसेस आर लाइक दिस भनेर, तर लाइक दिस क्वेसन अफ सो जस्ट बिकज आइ एम हियर डज द्याट मेक मी समथिङ? नो. हैन, जस्ट बिकज आइ एम हियर डज द्याट मिन आइ एम अ साउ? नो. जस्ट बिकज आइ एम हियर डज द्याट मिन कि आई सी माइसेल्फ एज अ साउ? नो. हैन. सो देयर इज दिस आइडेन्टिटी क्राइसिस. एन्ड लाइक तिमीले नबनाएको पनि त के भन्ने आफूलाई, म डाइरेक्टर त होइन. My dad Till is now, the director. I'm still confused about okay, fine, I'm looking at things, I'm looking at operations, I'm looking at how things work. Like, what do I still call myself? Exactly. अनि like people don't see this. They think कि family business माथि र गरिबोको देख्न आयो, बडा आदमी है भनेर भन्दिने इन्डियामा चाहिँ. यहाँ चाहिँ तँ के गर्छस् भन्न, त्यो बाउले गरेको काम नभन्न, तँ के गर्छस् भन्न भनिदिने कि. अनि लाइक त्यो चाहिँ के लाइक अब द्याट्स प्रिटी अलमोस्ट हर्टफुल, इन्सल्टिङ फर पिपल द्याट एक्चुली like go through that process and finally are like, yes, this is what I'm calling myself, because I'm working enough and doing enough to feel like, yes, like I've finally achieved after this much work, I finally achieved that kind of like, you know, place to say like in my mind, not like in society. In my mind, like I think I've reached there. Okay. जहाँ कि like म डाइरेक्टर भन्न सक्छु कि भनेर खालको. शिवाजले कति वर्षसम्म डाइरेक्टर लेख्दैन थियो कि, कति काम गर्छ, कति काम गर्थ्यो, उसले कति वर्षसम्म डाइरेक्टर लेख्दैन थियो कि. मलाई त्यो देखेर राम्रो लाग्थ्यो कि. Obviously, like in business negotiations, right? You have to sell yourself. You have so to sell yourself, there I'm like, okay, this. But when it comes to back to social life, that's where it gets really interesting about what do you call you like. एउटा ग्रुपमा थियो कि म शिवाज कति मान्छेहरू थियौँ होइन. शिवाज र म दुवैजना अम्बेबाट भनेपछि अनि त्यसपछि कुरा गऱ्यो अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई त कति सजिलो है, तिमीहरूले खासै धेरै त गर्नु पर्दैन होइन. के भनेको थाहा, जब पाएर देखाउ न भनेर भन्यो कि. अनि मलाई त कस्तो भएको भने लाइक जब पाएर देखाउ भन्न पनि सजिलो छ कि होइन. लाइक फर यु टु से द्याट आफ्टर जब लाइक यु नो 20-30,000 30-35,000को जब राखेर अनि त्यसपछि जब पाएर देखाउ न भन्न, इट्स इजी फर यु टु से विदाउट यु कन्सिडरिङ कि कति वेट छ हाम्रो काममा चाहिँ होइन. मैले भने कि उनीहरूलाई तिमी 10 करोडको एलसीमा 10 करोडको के अरे एउटा एलसी अप्रुभ गरेको छौ होइन. जब अनि त्यो गल्ती भयो भने कतिको घाटा पर्छ तिमीलाई आफै सोचेको छौ. तिमीले केही गल्ती गर्यो भने तिमीलाई कति घाटा हो, त्यो बिजनेसलाई घाटा होला होइन. तिम्रो तलब त बच्यो, त्यो तिम्रो बिजनेसले घाटा पायो भने तिम्रो स्यालेरी घट्छ? घट्दैन. बिजनेसले घाटा भयो भने इम्प्लोइको स्यालेरी घट्छ भन त. हाम्रै बिजनेसहरू कति महिनामा घाटामा हुन्छ. इम्प्लोइको स्यालेरी घटाएको छ? घट्दैन. 2 लाख खाने मान्छेको स्यालेरी पनि 2 लाखै हुन्छ होइन. 25,000 खानेको मान्छे पनि 25,000 हुन्छ, 5 लाख खानेको मान्छे पनि 5 लाखै हुन्छ. घाटा भयो, हाम्रो पो प्रफिट घट्यो नि होइन. मैले भने कि हेभ यु एभर ह्याड द वेट अफ अप्रुभिङ something 10-20 crores go? Have you ever had the weight of being scared ki did I do something wrong in the sense that you like मैले अप्रुभ गरेर अब यो पैसा जान्छ होइन, अब गल्ती गरे कि घाटा हुन्छ कि, घाटा भएर लाइक आफ्नै पैसा घट्ने त्यस्तो तिमीलाई त्यो बर्डन भएको छ. सो इट्स नट इजी के. जब तिमीले आफ्नो स्यालेरिड
पोजिसनबाट एउटा बिजनेसलाई चाहिँ तिमी यत्तिकै हेप्न चाहिँ पाउँदैनौ या हाम्रो फ्यामिली बिजनेस छ हामी पनि ग्रो गराउँदैछौ यो बिजनेसलाई तिमीले त्यो जुन कम्पनीको लागि काम गरिरहेको छौ तिमीले अहिलेसम्म त्यो ग्रो गराउने फेजमा पुगेको छैन हामीमा त बस्ने बित्तिकै त्यो वेट छ कि अब यसलाई ग्रो गरा छ एन्ड आई थिङ्क लाइक अब initially I think for me it was a few months back, for you it's been years, when you get a job you're officially recognized and then there's a certain amount of stipend coming into your account every let's talk month about that, right? I entered, right? And there's nothing that's coming in, right? I mean, no, there's nothing in people. So they don't just look at business family ko मान्छेहरुलाई यत्रो कमाउँछ भनेर भन त so it's I was just talking again to my junior, so 3 महीना हो गया अब तो बैंक अकाउंट में होगा ना. It doesn't, like, there's no official recognition, right? And there's then no official recognition, there's no official title. Exactly, and there's nothing on your name. There's nothing on your name. There's no salary. Nothing. अब ड्याडहरुले के भन्नुहुन्छ सब तेरै त हो भन्नुहुन्छ. Exactly. तर एक्चुअली त लाइक होइन टाइप जस्तै फिल हुन्छ नि. Especially coming from like American cultures, right? They're like they tend to separate things between dads and kids as well. Like they're like personal properties yours, no one else. Here you come in, there's like literally nothing. मैले पापालाई भन्थेँ कि मैले त मलाई कतिले भनेको छ सन्दीपको अकाउन्टमा त करोड होला है भनेर भने. मैले अनि भने कि म साउ पनि होइन म जागिरे पनि होइन. हो एक्ज्याक्टली, लाइक इट्स लाइक even less than a freelancer, because like a freelancer gets money. अस्ति शिवाजले मेरो कुरा भएको थियो है, अनि हामीले भने कि हामी यतिकै बसिरहेको थियो. शिवाजले मलाई भन्यो कि ब्रो हामी त जोकरै हो है, सब पनि होइन जागिरे पनि होइन, खातामा केही आउँदैन, सो कमाए पनि खातामा आउँदैन. अब बेसिकली हाम्रो काम भनेको कम्पनीलाई कमाऊ होइन, त्यो त सबै पापाहरूको काम, पापाले पनि गर्ने त्यही हो. पापाले अहिलेसम्म यत्रो गरेर त हामी यहाँ बस्न पायौँ होइन. तर जस्ट एज लाइक अब जोक्समा हामी त जोकरै हो है, सब पनि होइन जागिरे पनि होइन, खातामा पनि केही छैन भनेर भन्यो कि. अनि मैले ब्रो पीडा नै यही हो. अब फेरि ड्याडहरूलाई भन्न पनि हुन्न होइन, फेरि लाइक लिटरली छैन सधैँ छैन. अनि म त कस्तो थियो भने अब स्टाइपेन्ड भन्नु है, अब स्यालेरी पनि होइन है, फेरि स्टाइपेन्ड त कहाँ, पापाले मलाई पकेट मनी भन्नुहुन्थ्यो. तेरो पकेट मनी भनेर भन्नुहुन्थ्यो. म ड्याड डु नट कल इट पकेट मनी बिकज आइ एम वर्किङ होइन, लाइक आइ एम ट्राइङ टु मेक दिस थिङ ग्रो. लाइक कहाँ 3-4 वर्षसम्म पापाले पकेट मनी भन्नुहुन्थ्यो. 6 years I'm on that stage now. You're in that stage right now. 3-4 years someone dadले pocket money. I was like, Dad, too much here. This is not a pocket money, right? I'm working and like I need a salary, right? भनेर भनेको for not for money, like 50,000 होस् 60,000 होस् whatever होस्, I need it to be a salary, okay? Right. Not like अब 10 करोड 100 करोडको बिजनेस हेरिरहेछ, अब साउ भनेर बसिरहेछ, 50,000 को पकेट मनी आइरहेछ है. एन्ड लाइक इमेजिन हाउ मच द्याट. अब एम्प्लोइड पिपल, लाइक आवर एम्प्लोइज आर गेटिङ 2 लाख समथिङ है, एन्ड देन लाइक यु सर भन्यो अल द्याट्स अ डिफ्रेन्ट कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि द पर्सन हुज कलिङ यु सर इज मेकिङ लाइक 5 times what you make, 3-4 times 5 times what you make. You don't even make, you get a pocket money of that amount. How do you like settle that in your head? Right. कस्तो अप्ठ्यारो के. मेरो चाहिँ अब very recently what happened was you're like pocket money, and where does it come from? Someone like your dad, right? Yeah. So there's like no official, like this guy is unemployed. Yeah. भन्ने नै हो नि. तिम्रो प्यानमा you're not right, employed. you're not employed. Yeah. So I think this conversation came up like I think a few weeks back. Yeah. And now like that pocket money gets rotated through an official company. Yeah. So that भोलि यसलाई बाहिर जानु पर्यो भने यो नदेखोस् कि यसको केही पनि छैन. Exactly. डकुमेन्टेसन होस्. म युके जाने बेलामा or something म कता ट्राभल गर्न लागिरहेको थिएँ, के भइरहेको थियो है, been working for some time, have been getting a good pocket money. Right. If it was
एन इम्प्लोइड पर्सन ब्याङ्कबाट त्यो सरी whatever कम्पनीबाट स्यालेरी आइरहेछ प्यानमा देखिरहेछ देखाउन मिलिरहेछ कि ओके राम्रो स्यालेरी आइरहेछ यसलाई भिजा दिन डराउनु पर्दैन राइट मेरो त्यो पनि छैन है अब म चाहिँ के गरेँ रिलेसनसिप सर्टिफिकेट निकालेर म उहाँको छोरा हो उहाँको चाहिँ यस्तो छ अनि अब भिजा दियो म 28 वर्षको केटा स्यालेरी 0 छ अहिलेसम्म कमाएको अब रियालिटीमा काम गरिरहेको छु अल द्याट स्टफ छ 27-28 वर्षको केटा स्यालेरी अहिलेसम्म 0 कमाएको छ अनि रिलेसनसिप सर्टिफिकेट देखाएर बुवाको नाममा यो छ स्पोन्सर्ड भनेर अनि हु स्पोन्सरिङ यो ट्रिप सेल्फ भनेर लेख्न पाइएन किनभने सेल्फको नाममा त स्यालेरी छैन सो फादर हाउ ओल्ड आर यु 28 years old भनेर राखेर यस्तो झ्याउ भएर आई टोल्ड माई ड्याड कि पापा इफ मेरो स्यालेरी भएको मान्छे पर्सन वान्ट्स टु गेट अ मोटरसाइकल इएमआईमा पाउँछ तर म मोटरसाइकल किन्नु मन छ भने इएमआईमा म पाउँदिनँ किनभने मेरो स्यालेरी छैन मेरो प्यानमा 0 राइट है सिरियसली निड्स टु चेन्ज सो भनेर अब इट स्टिल डजन्ट चेन्ज so like at least like this thing like my dad recognized it a little early I think because right now he's out of the country and that's when he recognized it I think yeah I think I think 1 week back like I had like a deactivated account in a certain bank I went ahead and activated it so that now it can at least show that okay this guy is like at least working somewhere otherwise before that like it made sense like I think I didn't have this in mind because I was just this guy that was going to work and coming back but then my dad's like in the eyes of the like official world what are you doing nothing you have no evidence म त पापालाई यति पर्छ and like the thing is when it's a partnership business it's a little different like because there's so many partners working like who takes how much salary that's very arbitrary कसरी डिसाइड गर्ने अब उहाँले यो बिजनेस हेर्नुहुँदैछ उसलाई यति त्यसो गरेर मिल्दा पनि मिल्दैन अप्ठ्यारो कुरा हो भन्नुभयो कि पापाले विच इज ट्रु बिकज हाम्रो पार्टनरसिप बिजनेसमा यु मेक मनी एट द एन्ड अफ द इयर डिभिडेन्ड अल द्याट स्टफ हुन्छ होइन तर इट्स समथिङ if it's a family business and if you want your kids to come back and have that sense of self my personal identity के हो म को हो मेरो पर्सनल आइडेन्टिटी के हो यो सबै कुरा हुनुपर्छ भने चाहिँ यो फ्यामिली बिजनेसेसको ड्याड्सहरूले पनि सोच्न पर्ने कुरा चाहिँ हो कि किनभने अब हामी जोकर हो हामी त के होइन मेरो ड्राइभरले मलाई भन्छ सन्दीपको ब्याङ्कमा त कति पैसा होला है सन्दीपले पुरै मोबाइल हेर्दैछ मोबाइल त सबै सन्दीपकै त हो हेरिरहेको यताउता भन्छ मैले भने गर्छु दाइ मेरो ब्याङ्कमा पैसा छैन म साउ पनि होइन म जागिरे पनि होइन म केही पनि होइन म काम हेरिरहेको हो म बिजनेस हेरिरहेको हो तर मेरो ओफिसियल हेर्ने हो भने म केही पनि होइन कोही पनि होइन बिकज अन्टिल यु हेभ अ टाइटल अन्टिल यु हेभ समथिङ इन योर नेम युर नथिङ नि अनि अब द्याट केम इन टु थिङ्क द्याट्स वाइ आई वाज लाइक आई हेभ टु स्टार्ट समथिङ अन माई ओन cannot simply be like piggybacking as a name as a title as a name I can't piggyback and I started something on my own अनि त्यो चाहिँ हो अब all this like emotional side of it this identity side no one sees ए सजिलो छ तँलाई सजिलो छ तँलाई यस्तो छ तँलाई उस्तो छ but they don't understand the weight of the size of the business whatever they don't understand the responsibility they don't understand anything all they understand is बाउको बिजनेस बाउको बिजनेस यत्रो ठुलो बिल्डिङ छ अफिस केही गरेको छैन अफिस पायो भन्ने के त्यस्तो हो कि प्रज्ञा दाईको कुरा प्रज्ञा दाई डिडन्ट इभन तिम्रो जस्तै प्रज्ञा दाई अल्सो डिडन्ट ह्याभ एन अफिस प्रज्ञा दाई त मुकुन्द अङ्कलसँगै छेउमा कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो आई नो द्याट अङ्कलको छेउमै कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो कि एक्ज्याक्टली सो द्याट्स वाइ लाइक आई मेन्सन द्याट हिज बिन थ्रु द्याट प्रोसेस एन्ड हिज मेड इट इजियर फर मी फर यु अब त्यो सबै कुरा बुझ्दैन कति अप्ठ्यारो होला पापासँग छेउमा कुर्सीमा बसेर काम सिक्नु पर्ने छ काम केही बुझेको छैन भने पापाहरूले यति नै बुझेनस् भनिदिइहाल्नुहुन्छ होइन त्यत्रो अस्ट्रेलिया पढेर त्यत्रो पढ्यो यति पनि थाहा छैन भनिदिनुहुन्छ अब मलाई कति गाह्रो छ चाहिँ तिमीहरू त बिजनेस पढ्यो प्रज्ञा दाइ नै बिजनेस पढ्नु भयो म साइकोलोजी पढेको अकाउन्ट्स बुझ्नु छ फर मी इट वाज लाइक अकाउन्ट्स इज द हार्ट अफ द बिजनेस
फर्स्ट थिङ आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज अकाउन्ट्स. अकाउन्ट्स सिक्नु छ, अकाउन्ट्स पढाएको छैन. साइकोलोजी पढेको मान्छेले अकाउन्ट सिक्नु छ, भर्खर सिकेको मान्छे पापाले सोध्नुहुन्छ यो के हो, पापालाई पो सबै थाहा छ. अब मैले बुझिनँ भने त्यत्रो 4 वर्ष अमेरिका पढिसक्यो, पापा साइकोलोजी पढायो, कहाँबाट अकाउन्ट्स बुझ्नु भन्न बुझाउनु पर्छ. यो सबै कुरा इट्स नट इजी के. एन्ड it's difficult because your learning is short because your boss expects you to learn everything fast. Right? Your boss expects you to take over quickly. तिमी 30,000 को स्यालेरी लिएर, मेरो त फर्स्ट पकेट मनी कति थियो, अब स्यालेरी नै भन्यो भने पकेट मनी वाज लाइक प्रब्ली त्यही 30, 40, 50,000. तिमी 30,000 को स्यालेरी लिइरहेको छौ भने तिमीलाई 1 वर्षमा तिम्रो बसले पुरै बिजनेस हेर भनेर आश गर्छ होला, 2 वर्षमा आश गर्छ होला. हामी त्यही 30, 40, 50,000 पकेट मनी, नट इभन स्यालेरी खाएको मान्छेहरू 1-2 वर्षभित्रमा यो बिजनेस हेर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने आश नै छ के. And like you can save up and buy something expensive, right? Yeah. Here like you have to like म यो किन्न आँटेको है, at least initially. Yeah. And that feels weird. That feels weird. अनि एक्ज्याक्ट त्यो सबै कुरा बुझ्दैनन्. The amount of weight there is, यो बुझ्दैन. अनि त्यसपछि इट्स इजी टु पोइन्ट अ फिङ्गर एन्ड से भएको बिजनेस ठुला बडा मान्छे उस्तो यस्तो भनेर त्यो जिस्काउन अनि हेप्छन् नै के. अनि त्यो चाहिँ इट्स इजी फर यु टु डु, बट ट्राई एन्ड टेक अन दिस वेट, दिस रेस्पोन्सिबिलिटी. अनि ट्राई एन्ड लाइक तिमी सिएको पोजिसनमा तिमी 2 वर्षमा पुग्न आफै पनि सक्छौ त. एउटा 30,000 को स्यालेरीबाट सक्दैनौ नि. कति अप्ठ्यारो छ त्यो बुझ्न चाहिँ ट्राई गरेँ कि. सो अब चाहिँ सिओ भन्दा माथिको पोजिसन, डाइरेक्टरमा 2 वर्ष टाइम फ्रेम, 1 वर्ष टाइम फ्रेममा पुग्न त पुग्दैनौ किनभने यो ड्याड इज द डाइरेक्टर होइन. तिमी त्यो सबै काम हेर्नु पर्यो तिमीले अब, विदाउट अ स्यालेरी, विथ अ पकेट मनी, त्यसरी भनेर अब त्यो सोच कि. सो यो वेट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बुझ्दैन कि. सो त्यसरी फिङ्गर पोइन्ट गरेर हेप्न चाहिँ हुँदैन. बाउको बिजनेस भनेर त्यो गर्न चाहिँ राम्रो पनि होइन कि. सो त्यो चाहिँ एक्चुली यो आई थिङ्क अवेर हुनुपर्छ. Definitely, obviously, I think you have to look at two sides of the coin in every aspect, not just like in our case it's family business, in somebody's case it may be something else. त्यही हो. अब people think ल ठुलो गाडी चढिरहेछ उ गरिरहेछ. लाइक फर मी म आउँदाखेरि चाहिँ I didn't even have a driver's license, so I used to literally just drive and my dad used to drop me off at the office, and then I used to go up and then sit down with my brother to understand things, right? So that was like for 4 or 5 months, and then there's this conversation that goes on the way, and the I think what we have is the ability to take mental pressure at another level. I think that's a good point for us. You have to. You have no other option. No choice, right? You can't be like this is overwhelming, I can't handle it. Yeah. You don't have that. Actually, we don't have that choice to say that. We don't. Yeah. And again, something people don't. And if somebody does and someone goes and does something else, सकिन छ भएको business. सकिन छ भएको business गर्न. अनि अर्को कुरा के भने, if you're in a salaried job, you can say this is not part of my job description. I'm not paid for this. You can't say that here. You can't say that here. However different it might be from your thing. Mobile host, cement host, steel host, kapda ko host, jesuke host. You don't have the freedom to say this is not part of my job description. All of this is your job. Right. You're not paid for this. No, you're not paid for anything. All of this is your job. You do it. भन्ने हो के. त्यस्तो. Right. I mean, like in business schools, right? We talk about authority and responsibility, right? Like you have none authority, responsibilities on you. Now let's go into the good, because it's not all bad. And exactly. It's not like I'm complain gare to haina, because like there's no amount to how much we feel like we are blessed and fortunate for our parents and for this like foundation ko lagi. So you complain haina. तर just कुरा share मात्र गरे, so we'll share the good also. From education onwards, we have a fantastic foundation, right? Be it to business in such a large scale, and I think we have resources to potentially
change things around, literally like change how things work in the city, or change a culture of a gaon, right? So I think we've got so much resources, so much of experience guiding us. And like initially maybe you were looking at mobile, but now you've started so many of your own things. This is one of them, right? So it eventually leads up to that starting point where it's the resources. So I'm really, really grateful to the resources. And then I did mention, like, when I entered the office, there's this guy standing up, but eventually that also turned out to be a resource. Maybe like I would have never learned XYZ thing if not for that person in my organization. Just like you said, one resources the boy again from academics देखि I know we went to one of the best places in India, and त्यसपछि like I went to an amazing place in the US. Then I went to LSE, like one of the best places in UK ne. My visa interview ma asti US ko visa interview ma he went to King's College रहेछ, and King's College and LSE are like this ke LSE the King's I mean you went to LSE for some more हैन. अनि you know what he said when he saw that I went to LSE भनेर, oh wow, you went to LSE, I went to King's, people who don't get into LSE go to King's, right? भनेर हाँस्यो के. अनि त्यसो I'm like, he was impressed by LSE. अरू धेरै कुरा पनि हेर्नु पर्ने, भिजा यतिकै गर्नु. US को भिजा अहिले so many people are getting rejected, tourist visas. He saw LSE and त्यसपछि impressed भइदियो यतिकै पनि के. And one of the best places, त्यो resourcesले नै हो. So for like thankful and blessed to have like parents like these हैन, to be able to like put us in such a fortunate place. तर the resources मात्र हैन हैन, guidance. In what job that you go to, entry level job, I mean entry level त थियो नि हैन, entry level job जहाँ चाहिँ तिमी डाइरेक्टर, CEO, चेयरम्यान ले सिकाउँछ तिमीलाई, कुन जबमा भन त? एन्ट्री लेभल जबमा ह्यान्ड होल्डिङै त गरे हो. तिम्रो डाइले तिमीलाई ह्यान्ड होल्डिङ गरेर सिकाउनु भयो, प्रगत दाइले ह्यान्ड होल्डिङ गरेर सिकाउनु भयो, पापाले मलाई त्यस्तै गर्नुभयो हैन. सो त्यो गाइडेन्स इज like unlike any के, कहीँ पनि पाउँदैन त्यस्तो गाइडेन्स चाहिँ, कुनै जबमा पाउँदैन. You're getting like 20-30 years of experience in one go. अनि त्यसले अनि यो सब अनि the other thing चाहिँ is the maturity. It makes you mature this fast, right? Because choices छैन त. You can't say I can't handle it, papa गाह्रो भयो. All of these aren't things you can say. You can't. पाउँदैन. So it makes you that mature that fast. You learn to handle the pressure. You grow up so fast. You have that resource backing. You get that kind of guidance. यो सबै अन्त पाउँदैन. हैन, अनि त्यो एउटा फाउन्डेसन बिल्ड भइसकेको छ. I mean तिमी युएसमा काम गरेको भए यत्रो लार्ज स्केल बिजनेस तिमीले सुपरभाइज गर्न चान्स पाउँथ्यो यति यङ एजमा भन? नेभर. म लाइक लगभग 26-27 वर्षदेखि नै मैले पुरै मोबाइलको बिजनेस हेर्न थालेँ. अब ओभर $10 million, $15 million को बिजनेस अमेरिकामा बसेँ भए मैले पुरै हेरेर मैले अप्रुभ गर्ने पियो, मैले यति सामान किन भनेर भने म त अमेरिकामा यत्रो भोल्युम हेर्न पाउँथेँ त? यत्रो भ्याल्यु पाउँदैन थियो हैन. यो पाउँदैन कि अन्त चाहिँ. सो यो मैले किन भन्न खोजेँ हो, यो मैले आज यो कन्भर्सेसन गर्न पनि खोजेको, मैले अघि पनि भनेको रिजन्स चाहिँ मल्टिपल रिजन्स छ. एउटा फ्यामिली बिजनेस छैन, प्याम्पर्ड, केही गर्नु पर्दैन, यो सबै त्यो पर्सेप्सन हटाउनुको लागि पनि हो. अर्को चाहिँ जो फ्यामिली बिजनेस फ्युचरमा जोइन गर्छन्, गर्ने सोचिरहेछन्, गर्नुपर्छ, अल दिज थिङ्स छ, उनीहरूलाई पनि स्लाइटली प्रिपेयर चाहिँ हुन्छ कि यस्तो एक्सपिरियन्स सुनेर चाहिँ हैन कस्तो लाइक देयर गुड एन्ड ब्याड, अल द्याट स्टफ. ब्याड इज नट ब्याड, bad is difficult. It's difficult, and it's something that we want to share, exactly, so that people understand moving into it in the future. Exactly. There's good and there's difficult. It's not good and bad. I know there's good and there's difficult. People don't see the difficult, so like you see the difficult one,
एन्ड नाउ सी द गुड अल्सो के सी द गुड. अब रिसोर्स ब्याकिङमा भन न तिमीलाई जस्तो केही सुरु गर्नु मन लाग्यो पापा म यो हेरिरहेको छु तर अहिले मैले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ गरेँ कि लाइक म 8 घन्टा यहाँ बस्नु पर्दैन. आई क्यान डाइभर्ट अ फ्यु आवर्स टु अर्को काम पनि. मलाई यो काम सुरु गर्नु मन छ यसो यसो हो भनेर तिमी ड्याडबाट सपोर्ट पायो भने लाइक ड्याडलाई भन्न गयो भने सपोर्ट पाउँछौ. बिकज यु आर इन द फर्चुनेट पोजिसन कि अङ्कल हेज द्याट फाइनेन्सियल ब्याकिङ जहाँ कि तिमीलाई छोरालाई म सपोर्ट छोरालाई यो कुरा सुरु गर्नु मलाई आइडिया राम्रो रहेछ. तिमी ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन पहिला पापालाई गर्नुपर्छ. पापालाई कन्भिन्स गरेपछि पुग्यो. तिमीले ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन. द फर्स्ट सोर्स अफ फन्डिङ भनेको नै फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स हो. जहाँ कि तिम्रो पापाले यति हार्डवर्क गर्नुभएको छ मेरो पापाले यति हार्डवर्क गर्नुभएको छ कि हामी यति फर्चुनेट भयौँ कि होइन. अनि यो चाहिँ द्याट्स गुड in that okay? there's very fortunate lot of good. I mean I think we were in a meeting with a bank and there was like the top level executive team including the CEO present, right? अब 23 वर्षको उमेरमा I'm a 23-year-old guy and I'm able to meet a CEO of a commercial bank in Nepal. That doesn't happen. मलाई पनि त्यही भएको थियो when I was like 18-19 ड्याडले भेट्नु ब्याङ्कहरूको बारेमा बुझ्छस् भनेर लानुभयो कि लाइक शिट म्यान माई ड्याड लाइक आई एम सो लकी लाइक यु हेभ टु पिन्च योर सेल्फ एन्ड रिमाइन्ड योर सेल्फ कि यु आर लकी डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड. लाइक म आई कन्सटेन्टली मेरो भाइ र म लाइक कति कुरा गर्छौँ कि यसको बारेमा मात्तिनु हुँदैन. हामी यति फर्चुनेट छौँ पापाले गर्दा. डोन्ट एभर फर्गेट इट डोन्ट एभर टेक इट फर ग्रान्टेड. लाइक भाइले र मैले एकअर्कालाई जस्ट भनिराख्ने शिट म्यान वी आर सो लकी. शिट म्यान वी आर सो लकी. यो हाम्रो 50 चोटि कुरा भइसक्यो होला. शिट म्यान वी आर सो लकी. आई मिन we've lived a comfortable life. अनि त्यो भनेर चाहिँ द्याट डजन्ट मिन कि लाइक यो हामी वी आर नट इग्नोरेन्ट अबाउट इट कि यो याद छ होइन हामीलाई एन्ड लाइक भेरी ग्रेटफुल अल्सो के फर इट. सो कहिले पनि इट्स नट लाइक यो मान्छेहरूले भन्छ नि प्याम्पर्ड यताउता त्यो होइन कि यो चाहिँ देयर आर लट अफ लाइक यङ बोइज एन्ड गर्ल्स इन फ्यामिली बिजनेसेस हु आर गोइङ थ्रु दिस डिफिकल्ट लाइक जर्नी टु मेक देम सेल्स बेटर कि without forgetting कि they are very fortunate and privileged to be in that position. And त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन. You can't be like मैले यस्तो गरेँ म राम्रो भएर मैले यहाँसम्म पुऱ्याएँ होइन नि त. त्यो यति धेरै जुन फाउन्डेसन थियो त्यसलाई नबिर्स. कति मान्छेहरू चाहिँ यो सबैलाई बिर्सेर चाहिँ म भनिदिन्छन् त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन. मेरो बुवाले गर्दाखेरि मेरो मम्मीले गर्दाखेरि होइन मेरो पेरेन्ट्सहरू अङ्कलहरूले गरेर होइन अनि त्यसपछि मलाई सजिलो भयो यहाँसम्म लानको लागि भन्ने खालको चाहिँ याद गर्नुपर्छ. अनि देयर इज अ लट अफ गुड अल्सो इन बिङ इन अ फ्यामिली बिजनेस के. अनि यो चाहिँ सो वेन पिपल आर कन्सिडरिङ म फ्यामिली बिजनेस जोइन गरौँ नगरौँ ड्याडहरूसँग यस्तो बिहानदेखि रातिसम्म त्यही हुन्छ यस्तो यस्तो तर इट विल हेल्प यु गेट far really quickly also okay. That's true because of such guidance and it will help you get far. मैले अलि डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी सुरु गरेँ पापालाई कन्भिन्स गर्न अलि टाइम लाग्यो तर पापाले हुन्छ ल गर न त सक्सेस भने गर न त भन्न मैले सुरु गर्न पाएँ. अहिले राम्रो भइरहेको छ त्यो काम होइन. मैले पञ्चे बाजा सुरु गरेँ यो अनलाइन डेटिङ म्याट्रिमोनी एप होइन. पापालाई कन्भिन्स गराएर पापाले हुन्छ गर्न त भनेर होइन. अब म पापा नहुनु भए मैले कहाँ ब्याङ्कले विश्वास गर्छ र भर्खर अमेरिकाबाट युकेबाट आएको केटो होइन नेपालको केही थाहा छैन नेपाली लेख्न आउँदैन मलाई सन्दीप त लेख्न आउँदैन अहिले चाहिँ इकार कहाँबाट जान्छ थाहा छैन मलाई है. अब त्यो नेपाली लेख्न नआउने पञ्चे बाजा भन्ने नेपाली डेटिङ म्याट्रिमोनी एप ब्याङ्कहरूले त के लोन दिन्छ. ब्याङ्कहरूले सिड लेभल आइडियाजलाई ट्रस्ट त किन गरोस्. भिसी अहिले नेपालमा यति सानो लेभलमा छ भिसीमा होइन. सो कसले गरोस् बुवाले गर्नुभयो
So yeah, you started these, right? Imagine you starting as someone that has literally nothing. As nothing, yeah. That's where it gets to you. Exactly. So अनि कस्तो भने मलाई यो गर्न मलाई यो डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी सुरु गर्नको लागि कन्फिडेन्स कहाँबाट आयो मैले 100 करोडको बिजनेस धानिरहेको छु होइन भने म यो डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी सुरु गर्नको लागि त्यो डर त हट्यो नि त होइन डर छैन नि त डर हट्यो कि बिकज मलाई यत्रो वर्ष मैले यो यत्रो लेभलको बिजनेस हेरिरहेको छु भने म त्योभन्दा म सानै लेभलबाट सुरु गर्छु सानै लेभलबाट सुरु गर्नको लागि म डराउनु पर्ने त छैन आई नो हाउ टु टक टु पिपल आई नो हाउ टु कन्भिन्स पिपल होइन आई नो हाउ टु सिल डिल्स विथ bloody millionaires and billionaires in China. Yeah. So I'll probably be able to seal deals with people here also. Of course, yeah. I know. So, you know, I've got the guts. Guts, because of the guidance. Yeah. And the mentorship of dad. And then like that huge amount, right? Yeah. And when you shift it to something else, you're like that part of your thinking just goes away. Exactly. It's the business acumen that you learn that just starts kicking in. The business acumen that exactly. Yeah. It just starts kicking in. It just starts kicking in. I'm not saying कि अब त पर्फेक्ट बिजनेसम्यान हुन्छ गल्ती गर्दैन भन्ने होइन गल्ती हुन्छ गल्ती गरिन्छ गल्ती गर्नु पनि पर्छ गल्तीबाटै सिकिन्छ होइन अब तर डजन्ट मिन कि यु सुडन्ट डु इट भन्ने होइन नि त त्यो गरौँ कि नगरौँ त्यो डर हुन्छ नि त्यो डरबाट त्यो हम्पबाट उता जानको लागि चाहिँ यो एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो पाइन्छ एकदमै यो चाहिँ इट्स इनभ्यालुएबल यु कान्ट बाई इट राइट and like you know how to get about it, okay? Exactly. Like you're starting a digital marketing and then you have things already mapped out. Exactly. This okay, this will take me 5 months and then we do this. Yeah. And then you start slow. But एक वर्षको रोड म्याप मैले आयुष सुजनहरुसँग एक वर्षको रोड म्याप भएर what are the checklist हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीमा what are the things we want to do in 1 year भनेर मैले चेकलिस्टहरु गरेर okay how do we go about this, what do we do, and त्यसपछि it was really easy to do that. Right. Easy to know, but like it made it easier because of like having that kind of experience. And I think the cost of, you can't buy it. You can't buy it anywhere. But what is the cost of that? When I go, the no salary, the pocket money, the this, that, you sabai kura cha ni. You say you not getting all that isn't all bad, okay? Yeah. I know. अब खर्च के छ? घरको रेन्ट तिमीले तिर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली पर्दैन बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन यो सबै छैन नि त सो खर्च यताउता यो पनि तिमीलाई एउटा एजुकेसन दिस इज लाइक ब्लडी फरगेट एन MBA लाइक दिस इज द एक्सपिरियन्स द्याट यु विल गेट सो हार्वर्ड MBA whatever MBA भन्दा पनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क अझै भ्यालुएबल हो जस्तो लाग्छ किनभने एउटा कुरा जुन मलाई म ब्याचलर्स पढ्नुभन्दा अलि अगाडि एउटा अङ्कलले भन्नुभएको थियो कि जे सुकै गर बाबु बिजनेस गर भन्नुभयो किन उहाँ त पहिलेदेखि पढाउनु मन थियो लाइक आई वान्ट टु टिच बिजनेस हो से हेर तिमी पढाउन जाने ठाउँ जहाँ पढाए पनि द युनिभर्सिटी कलेज इज अ बिजनेस तिमी डक्टर बन द हस्पिटल इज अ बिजनेस होइन तिमी कुनै ठाउँको CEO बन बिजनेस के हो एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ इज अ बिजनेस तिमी ब्याङ्कको CEO बन the bank is also a business. They're trying to earn money. Yeah. So whatever you do, wherever you go, you're working for a business. So business is key. Right. One word. Interesting. So it's just very interesting. And you do business man, do exposure pago. So you the company, I think. Much I like how I think about it is. I always think about this saying, good things take time, right? And right now there may be nothing that's, that may be happening with my contributions. But I know that maybe 10 years down the line, 15 years down the line, I'll be making a difference. Yeah. Be it in my business or be it our business providing employment to 20 other people. Yeah. Or be it some other way. But I just look at it that way. Exactly. I mean, that's a very good point. Like your business भनेको it's not just about you earning money neither. It's about you providing that employment to 20, 30, 50 other people. होइन
अब तिम्रो सामान बेचेर कसैले ऊ आइरहेको छ भने त द्याट्स इन्डाइरेक्टली त्यही तिम्रै इकोसिस्टममा त गएर उसलाई पनि बेनिफिट भयो नि होइन. सो त्यो द रिपल इफेक्ट त तिमीले it's a lot larger. It's a lot larger. So it's not just like अफिसमा बसेर काम भइरहेछ भन्ने मात्र होइन कि you're having an impact on. Right. So I think that really does cover a lot of our topics. Right. I think this was a very good conversation. Started. I hope people didn't think it's all negative complaining, ranting, all that stuff. It's not. There's no complaints out here. It's not a rant. It's just sharing things that we've heard outside people say, because the grass on the other side always looks greener. Okay. Right. I know. And there was a time जब म पनि जब अप्लाई गर्न थालेको थिएँ. म साँच्चै के जबै अप्लाई गर्छु बरु यो छोडिदिन्छु, योभन्दा त जबै ठिक भनेर मैले जब अप्लाई गर्न थालेको थिएँ होइन. अब बिकज ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन दि अदर साइड होइन. अनि म जबै अप्लाई गर्छु भनेर सोचेर बसिरहेको थिएँ. अप्लाई पनि गरेँ कतिवटा ठाउँमा त है. तर जस्ट यो युएन यताउता जब्सहरू मात्र the international 8 years experience यता भन्ने म 1 वर्ष नै एक्सपिरियन्स थिएन काममा होइन. तर हालिदिइरहेको छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ. एनिवे तर सो अस कम्प्लेनिङ द्याट त्यो होइन, बट लाइक इट्स जस्ट शेयरिङ कि शेयरिङ एक्सपिरियन्सेस अफ पिपल for people who might be considering family business join गर्छु, for people who thinking family business is so easy and so fun and stuff like that, you know. And just to share ki this is good, it's difficult, it's easy, it's good, it's bad, it's all there. So just share gareko family business ko barema chai, because family business ko barema मान्छेहरु कुरै गर्दैनन् रहेछ. गर्ने नखोज्ने कि फ्यामिली बिजनेस को बारेमा कुरै गर्न नखोज्ने. कम्प्लेन गरेको जस्तो सुनिन्छ कि त भित्री भित्री कुरा थाहा पाइन्छ कि एन्ड अल द्याट स्टफ हो कि के हो आई डोन्ट नो. तर फ्यामिली बिजनेसको बारेमा कुरै गर्न नखोज्ने कि. अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ यो सेयर गर्न मन लाग्यो. सो समृद्ध, थ्याङ्क यू सो मच म्यान, टाइम दियो है. थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यो थिङ. तिम्रो मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस त थियो, तर थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी. भेरी इन्ट्रेस्टिङ, फर्स्ट टाइम, very interesting, and I'm relatively new, still been in the field for a short time as opposed to you. Maybe we'll have this conversation when I reach your stage again. Maybe we should. Because it's not all easy. I know difficult छ यो, because it's a lot of it at the same time. आउने खालको कुराहरू हैन. अनि जस्तो म तिमीलाई बिफोर वी टर्न अन द क्यामेरा एन्ड द माइक अल्सो आई टोल्ड यू कि म जब नेपाल फिर्ता आएको थिएँ यो झगडा भइरहेको थियो नि. देयर वाज अ टाइम वेयर आई वाज एक्चुअली भेरी अनह्याप्पी विथ माई लाइफ के. यहाँ आएपछि म छतमा गएर रुन्थेँ, लाइक रेगुलरली म छतमा गएर रुन्थेँ कि लाइक के भयो त्यहाँ. म त्यहाँ हुन लागेको जागिर सब छोडेर म आएँ, लाइक नाउ आइ एम अनह्याप्पी, नाउ आई कान्ट इभन गो ब्याक. Right. Like I can't even go back. होइन, लाइक अनह्याप्पी भएर म रुन्थेँ कि छतमा गएर. बट एज लाइक आई स्टार्ट वर्किङ, काम गर्दै गरेँ, गट अ लट अफ इन्डिपेन्डेन्स होइन, गट अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, धेरै कुरा हेर्न थालेँ होइन. यो सबै भयो नि होइन. वेयर आई स्टार्ट फिलिङ लाइक आइम एडिङ भ्याल्यु, लाइक थिङ्स स्टार्ट लुकिङ गुड के. एन्ड देन लाइक आई डिडन्ट लुक anywhere else. I didn't look at America, I didn't look at any other place. जानु अब त म पैसै दिए पनि म जान्न कि, पैसै दिन्छु आऊ भनेर म जान्न कि, त्यस्तो हो. अनि लाइक दिस फ्यामिली हियर, अल दिस थिङ्स, यो सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ अपार्ट फ्रम बिजनेस एन्ड अल होइन. तर इट्स गुड कि इट्स टफ इन द बिगिनिङ होइन, बट इट्स गुड. लाइक यु सेड, गुड थिङ्स टेक टाइम. इट टुक अ लिटल बिट अफ टाइम, बट इट्स गुड के. सो तिमीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ला होइन, एट टाइम्समा कस्तो होला, गफ गर्नुपर्छ, यो सबै हुनुपर्छ होइन, अनि बल्ल अलिक सजिलो हुन्छ है. त्यही भएर वी शुड ह्याभ दिस कन्भर्सेसन. सो या, थ्याङ्क यू सो मच Sambridh फर जोइनिङ मी है. अनि आई होप यु इन्जोय दिस एपिसोड. आई होप सम पिपल गेट सम इन्साइट एन्ड फाइन्ड दिस कन्भर्सेसन इन्ट्रेस्टिङ. सो या, द्याट्स इट. थ्याङ्क यू सो मच.